व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगली ईमेल आई है आसिफ नज़ीर खान जी दी साडी इंडियन एजेंसीज ऑल आउट कैंपेन टू मलाइन 6 ग्लोबली नाम दी वीडियो ते ये लिखते हैं मैं पाकिस्तानी पंजाब दे जिला नारोवाल तो हाँ अते मेरा पिंड करतारपुर दरबार साहब दे नेड़े है। मैं देखा है कि सिख भरा दूर दरेडियों इत्थे आउंदे हन दर्शनां लई। मैं सिखां नूं प्यार करदा हां ते चाहदा हां कि पाकिस्तानी सरकार दूर बाहरले मुल्कां विच बैठे सिखां नूं इत्थे लिआउण लई कोई चंगा उपराला करे। मैं एक मुसलमान हाँ पर अपने सिख भरावां नूं पाकिस्तान दे बाजारां गलियां फौज स्कूलां अते होर अदारियां विच देखना चाहदा हां जी। डॉक्टर साहब आसिफ नज़ीर खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने उस मुकद्दस धरती तो जिहड़ा साडा मदीना है जिथे गुरु नानक साहब ने अपने जीवन के अखीरले 18 साल गुजारे, खेतीबाड़ी की, करतारपुर साहब वसाया, उसे धरती ते भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद साहब के रूप दे विच विराजमान किया। उत्थे जोत जोत समाए उस करतारपुर साहब की धरती जिस नूं हुण जिला नारोवाल दे विच जिहड़ा है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिता गया। उस धरती तो उन्होंने लिखिया जी। जिहड़ी उन्हां दी कामना है वो अपने आप दे विच ही दसदी है कि उन्हां दे अंदर और उन्होंने जदों दरबार साहब कहा तो मैनूं ख्याल आया मैं कि भी साडे लई तो बहुत बार दरबार साहब श्री अमृतसर नाल ही जुड़िया होया है और ये भी सिख जिहड़ी फिलासफी का हिस्सा सी। दरबार कोर्ट नूं कहंदे ने रॉयल असैंबली और जदों जिन्हों हुण असीं शहीदी जोड़ मेला कहंदे आ फतेहगढ़ साहब एक जमाना सी उन्होंने कहंदे उत्थों दे लोग सी कि सभा लगनी उसका भी रॉयल असैंबली है कि जिथे जिवें बादशाहां दी सभा हुंदी है और उन्होंने इस गल वाल इशारा किया है कि भाई वो बहुत खुश हुंदे ने जदों सिख उत्थे आउंदे ने करतारपुर साहब और उन्हों दी चाहना है कि पाकिस्तान दीयां गलियां बाजारां मार्केट हर थां सिखां दी मौजूदगी होए और पाकिस्तान सरकार इस दे लई बढ़ावा दे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 1998-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਟੀਕਨ ਲਾਈਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਆਮਦ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੇ और ये पाकिस्तान के नाल ही सिख कौम एग्रीमेंट कर सकती सी या कर सकती है ताकि जिहड़ा सिखां दा आना जाना होए सिख इन्वेस्टर जान बिजनेसिस होण आन जान होए पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दे विच 9/11 तो बाद हालात होर भी बदतर होए। अफगानिस्तान इशू पहले ही चल रहा सी पर पाकिस्तानी लोगों की गुडविल हमेशा ही सिखां दे लई रही है। जदों भी कोई इस किस्म के हालात बन गए असीं हमेशा ही वेलकम करते हैं और ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਿਫ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। राग गौड़ी कबीर जी का ये जड़ा है पंथ निहारै काम नहीं लोचन भरी ले उसासा उर न भीजै पग न खिस्सै हर दर्शन की आसा उडो न कागा कारे बेग मिलीजै अपने राम प्यारे रहो कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण रसना राम रविजय। कबीर साहब ने किवें सानू निरंकार दे नाल किस उमाद दे नाल बंदगी करके उस दे नाल जुड़िया जाए इस दे उत्ते ध्यान केंद्रित करदे हैं। जिहड़ा अलंकार इस्तेमाल कीता है
ਉਹ ਉਸ ਵਿਰਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਰੇਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗ ਉਡਾਣਾ। ਜੇ ਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਵਾਂ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਲੀਕ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਸੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।